ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಟಿವಿ9 ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ। अब अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस संकट में अपने नुकसान को सीमित करते हुए आगे बढ़ सकता है, अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से संभाल सकता है। साथियों, बीते 2 हफ्ते के अनलॉक 1 ने हमें एक बड़ा सबक ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पालन करते रहें, सारे दिशा निर्देशों को मानते रहे, तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुकसान होगा। इसलिए मास्क या फेस कवर, उस पर बहुत ज्यादा जोर देना अनिवार्य है, आवश्यक है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है, उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी। इसलिए 2 गज की दूरी का हमारा मंत्र हो, दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ धोने की बात हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, ये सभी बहुत गंभीरता से किए जाने चाहिए। खुद की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, विशेषकर घर के बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। अब तक लगभग सारे ऑफिसेस खुल चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ऑफिस जाने लगे हैं। बाजारों में, सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है। तो ये सारे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे। थोड़ी सी भी लापरवाही, थोड़ी सी भी ढिलाई, अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाफ हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा। और इतने दिनों की जो तपस्या है, उस पर पानी फिर जाएगा। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उसका बढ़ना जितना रोक पाएंगे, उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में इकोनॉमिक एक्टिविटी का जिस तरह विस्तार होगा, उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाभ पहुंचाएंगे। बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं। पावर कंजम्पशन जो पहले घटता जा रहा था, वो अब बढ़ना शुरू हुआ है। इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा 2 गुनी हुई है। इस बार खरीफ की बुआई बीते साल की अपेक्षा करीब 12-13% ज्यादा हुई है। 2 व्हीलर्स का प्रोडक्शन लॉकडाउन से पहले के स्तर का करीब करीब 70% तक पहुंच चुका है। रिटेल में डिजिटल पेमेंट भी लॉकडाउन से पहले की स्थिति में पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, मई में
टोल कलेक्शन में बढ़ोतरी होना इकोनॉमिक एक्टिविटी में वृद्धि को दिखाता है। लगातार 3 महीने तक एक्सपोर्ट में कमी के बाद जून में एक्सपोर्ट फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविड पीरियड में पहुंच गया है। ये तमाम संकेत है जो हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, आप में से अधिकतर राज्यों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज और एमएसएमईज का हिस्सा बहुत बड़ा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टर्स के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिए गए हैं। समयबद्ध तरीके से एमएसएमईज को बैंक से क्रेडिट दिलाने का प्रयास हो रहा है। 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्योगों को 20% अतिरिक्त क्रेडिट के ऑटोमेटिक इंक्रीज का लाभ दिया गया है। अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्योगों को तेजी से क्रेडिट मिले, तो वो जल्द से जल्द काम शुरू कर पाएंगे, लोगों को रोजगार दे पाएंगे। साथियों, हमारे यहां जो स्मॉलर फैक्ट्रीज हैं, उन्हें गाइडेंस की, हैंड होल्डिंग की बड़ी जरूरत है। मुझे पता है आपके नेतृत्व में इस दिशा में काफी काम हो रहा है। ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकें, इसके लिए वैल्यू चेन्स पर भी हमें मिलकर काम करना होगा। राज्यों में जहां कहीं भी स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं, वहां 24 घंटे काम हो, सामानों की लोडिंग अनलोडिंग तेजी से हो, एक शहर से दूसरे शहर तक सामान जाने में स्थानीय स्तर पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी। साथियों, किसान के उत्पाद की मार्केटिंग के क्षेत्र में हाल में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उससे भी किसानों को बहुत लाभ होगा। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे, उनकी आय बढ़ेगी और खराब मौसम के कारण, स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुकसान होता था, उसे भी हम कम कर पाएंगे। जब किसान की आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से डिमांड भी बढ़ेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था की गति भी बढ़ेगी। विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट और हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और हॉर्टिकल्चर, इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो, बांबू प्रोडक्ट्स हो, दूसरे ट्राइबल प्रोडक्ट्स हो, उनके लिए नए मार्केट का द्वार खुलने वाला है। लोकल प्रोडक्ट के लिए जिस क्लस्टर बेस्ड रणनीति की घोषणा की गई है, उसका भी लाभ हर राज्य को होगा। इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक, हर जिले में ऐसे प्रोडक्ट्स की पहचान करें जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बेहतर प्रोडक्ट हम देश और दुनिया के बाजार में उतार सकते हैं। साथियों, बीते दिनों आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जितनी भी घोषणाएं की गई हैं, वो एक निश्चित समय सीमा के भीतर जमीन पर उतरे, इसके लिए हमें एकजुट होकर काम करना है। इस पृष्ठभूमि में
कोरोना से लड़ाई और इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुझाव हैं, जो तैयारियां हैं, वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं और मुझे पक्का विश्वास है कि अनुभव के आधार पर आपकी जो बातें आएगी वो आने वाले रणनीति बनाने में बहुत काम आएगी। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे आगे की चर्चा का संचालन करें। ಇದು 15 ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂವಾದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಬರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ, ಅದರೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪಾಯ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬಹಳ ದುಃಖದಾಯಕ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಗುಣಮುಖ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿದೆ, ಯಾರು ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಗುಣಮುಖ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 50% ಜನ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಾದಂಥವರು ಮತ್ತೆ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಣಮುಖರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ದುಃಖದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳಿದು. ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಗುಣಮುಖ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಇದೆ. ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರಿಕವರಿ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು. ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಿ ಇವತ್ತು 15 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ತೆರೆದಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ದುರ್ಬಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಜನರ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಕೂಡ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಸಂಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅದೀಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ರಫ್ತು ಕೂಡ ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ದೇಶದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೃಷಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದಂತ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ನಂತರ ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸದೃಢವಾಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ 2 ವೀಲರ್ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ಏನು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಈ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಉದ್ಯಮಗಳು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿವೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಈಗೇನು ಫ್ರೀಡೌನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಜನರ ಬದುಕು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು. ಸೊ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ರಫ್ತು ಕೂಡ ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೃಷಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚುರುಕನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುವಂತ ಕನಸುಗಳಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡೋಲಾಯಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ
ಆದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ನಂತರ ದೇಶ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವಾಪಸಾತಿ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು MSMEಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಅವರಿಗೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು, ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು, ಸಹಾಯವನ್ನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು, ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವಂಥದ್ದು, ಇದು ಈಗಿರುವಂಥ ಸವಾಲುಗಳು. ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥ ಭಾರತ, ನಂತರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೇತರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದೋಯ್ತು ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಏನೇನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಅವಿನಾಶ್, ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 21 ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚೇತರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಕೊರೋನಾಗಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆನೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊರೋನಾ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ಮುಂಚಿದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡೋದ್ರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡ ತೆರೀತಾ ಇವೆ, ಕಚೇರಿಗಳು ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಿವೆ. ಇಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರೋದನ್ನ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಿಲ್ಲದೆ ಆದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರ ದುರ್ಬಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೇಶದ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನ, ದೂರಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿನಾಶ್, ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಈಗ ಫ್ರೀಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಜನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಜನ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಆಲಸ್ಯವಾಗಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಏನೇನ್ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳು ಅಂತ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ? ಅವಿನಾಶ್, ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅದಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂವಾದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂವಾದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 15 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮ್ಮ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದ ಇವತ್ತೇನೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ತಮಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು, ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವಾಗ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಗಡಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಿನಾಶ್, ಧನ್ಯವಾದ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್. ಇದು 15 ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಇವತ್ತು ಮಾತುಕತೆ. ನಾಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಳಿದಂತ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಸಾರಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ.